أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة لله تعالى ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وخصوصا قوله يشرف قوله الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولو صدق الله para masyarakat diri walana khawna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya wailana wa kunna wa khalatina zatina wa shaykina wa shaykina وانظر إلى رأي صاحب العدل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله العظيم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم إنه كان غفارا. استغفر
الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا صلى الله على محمد 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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما غفل ذكر الغافلون اللهم
اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وترحمك علينا ثم خصوصا إلى أرواح مسجد سلوغري وقوم قلوب وخير ظهورا والأنثى صغيرة كبرة وإلى أرواح من كان في قراءة باسمه وتلونه ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم ووالدينا ووالد الرسول وقرهم اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Selanjutnya kita dintoh alasan kitab medika Ibnu Athaillah Sekandari. Adakah Ustaz Hasanati? Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La yakun ta'khiru amdil ata'i ma'al ilhari bid-du'a mujiban liya'sika fahuwa dhamina laka al-ijabata fima yakhtarahu laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid. Pembahasan tentang masalah doa. Saya bakal bahas sedikit khusus masalah doa. Saya bakal bahas dari kitab Hikam Ibnu Athaillah. La yakun ta'khiru amdil ata' la yakun ta'akhuri amdil ata'i. Janganlah pernah kamu sekalian merasa putus asa dengan adanya pemberian yang agak telat, artinya pemberian yang lambat. Ma'al ilhahi beserta dengan usaha doa dalam berdoa. Jangan sampai mujiban liya'sika, menyebabkan kamu putus asa. Karena Allah sendiri dalam Al-Quran sudah mengingatkan kepada Nabi Yakub untuk tidak putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Karena sebagian ulama mengatakan ketika seseorang itu putus asa itu termasuk dari kufur. Karena itu larangan Allah langsung. Kecuali ada ulama yang mengatakan lebih ringan. Untuk referensinya bisa dicari sendiri kalau yang lebih ringan. Kalau yang berat, orang yang putus asa itu termasuk dalam sebuah kekufuran. Dalam syarah hikamnya disebutkan, fahuwa dhamina laka, karena apa kita tidak boleh putus asa dengan pemberian Allah yang diberikan dalam bentuk lambat? Karena Allah sendiri sudah menanggungnya untuk kamu. Al-ijabata, untuk menepati apa yang sudah kamu tetapkan. Karena Allah sendiri sudah memerintahkan hambanya untuk berdoa dan pasti Allah akan mengabulkannya. Kalau Allah tidak mengabulkannya, maka Allah akan mengganti dengan sesuatu yang bisa menyelamatkan orang tersebut sesuai dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah. Atau kalau tidak seperti itu, maka Allah akan mengampuni sebagian dosanya,
sesuai dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Jadi ketika seseorang berdoa, ada pasti sudah akan diijabah oleh Allah. Kalau tidak diijabah, maka akan diganti dengan penghapusan sebagian doa sesuai doanya, atau akan diselamatkan dari mara bahaya sesuai dengan doanya. Kenapa Allah sudah menanggungnya dan kapan akan Allah tanggung? Fima yahtarahu laka, di waktu yang sudah Allah tentukan untukmu. La fima tahtarahu, la fima tahtaru li nafsika. Allah akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan waktu yang kita pilih. Wa fil waqtil ladzi yuridu, dan sesuai dengan waktu yang Allah inginkan. La fil waqtil ladzi turid, bukan di waktu yang kamu inginkan. Setelah ini akan dijabarkan mengenai perincian dari hikmah yang ke-9 kalau tidak keliru. La yakun takhiru amdil ata, jangan sampai pemberian Allah kepadamu itu membuat kamu putus asa. Ai zamanil ata, di dalam waktu pemberian. Bi ta'akhuri ma yaqamu fihi, dengan mengakhirkan sesuatu yang seharusnya terjadi pada waktu itu. Ma'al ilhahi, bersamaan dengan sungguh-sungguhnya kamu fitu'ai, dalam berdoa. Bizawali awsafi basyariyatika, dengan hilangnya beberapa sifat-sifat kemanusiaan yang kamu miliki. Waraf'il hijabi anka, dan diangkatnya penghalang dari kamu. Wa usulika, dan sampainya kamu, usulnya kamu, ila maulaka, kepada Tuhan kamu. Mujiban, jangan sampai menyebabkan, mewajibkan liyasika, menyebabkan kamu putus asa. Ai min ijabati du'a, dari terkabulnya doa. Fahuwa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, domina laka, sudah menanggung bagimu al-ijabata, untuk menepati apa yang sudah kamu minta. Binahwi qaulihi, karena Allah Subhanahu wa taala sudah jauh dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku, maka aku akan mengabulkan segala doa kalian semua. Fima, di dalam perkara yahtarahu, di dalam waktu yahtarahu, yang Allah sudah pilihkan laka untukmu. La fima tahtarahu, bukan di dalam sesuatu yang kamu pilih di nafsika untuk dirimu. Wa fil waqtil ladzi, di dalam waktu alladzi yuridu, yang Allah inginkan. La fil waqtil ladzi turid, bukan waktu yang kamu inginkan. Faqad yakunu al-hijabu, terkadang adanya penghalang atau tidak terkabulnya doa alal muridi, bagi seorang murid, khairan, itu lebih bagus. Ketika seseorang berdoa tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah, terkadang itu menjadi sesuatu yang bagus. Liyajtahid, alasannya kenapa? Karena agar murid tersebut berijtihad, berusaha lebih keras lagi, fil a'mali, dalam usaha atau dalam pekerjaannya. Wa yadumu khawfuhu, yang kedua alasannya kenapa? Agar murid tersebut menambah kekuatan takutnya kepada Allah, min maulahu, dari Allah. Lakin asyaitanu, tetapi setan, rubama atalahu, kadang-kadang datang setan kepada murid tersebut. Kemudian waqala, berkata, lahu, kepada murid. Apa perkataannya? Lau kunta min ahlil iradati la ajabaka maulaka. Apa perkataannya setan yang dikatakan kepada murid tersebut? Seandainya benar ya, seandainya kamu itu merupakan orang yang ahli iradah, la ajabaka maulaka, maka Allah pasti akan menepati janji Allah dan mengabulkan doa kamu. Wa azala awsafa basyariyatika, dan Allah akan menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan kamu. Wa hasala laka maqsuduka, dan kamu akan hasil apa yang menjadi tujuanmu. Wa jahila anna adama ijabatihi, tapi murid itu kadang bodoh ataupun tidak paham. Anna adama
terkabulnya doa murid tersebut terkadang qad yakunu khairan, hal itu lebih bagus baginya. Wa qad takunu basyariyatuhu ghalidatan, atau Allah tidak mengabulkan doa murid tersebut karena memang sifat kemanusiaannya itu sangat nampak, artinya sulit untuk diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Fala tanqati'u illa ba'da muddatin tawilatin. Maka ketika seperti itu jangan sampai terputus untuk berdoa kecuali dalam waktu yang sangat lama. Wa ma ata bihi minal mujahadati, dan mujahadah yang dikerjakan oleh murid, walidatin yang berat, kasih ghalidotan yang berat, itu berat, kasiron juga banyak, la yanqati'u illa ba'da muddatin, tidak akan terputus kecuali setelah waktu yang lama, wa mu'anatin, dan usaha tamatin yang sempurna. Wa qad yakunu qalilan dha'ifan, kadang-kadang wa ma ata bihi minal muhajadati war riyadhah, adapun perkara yang dikerjakan oleh murid baik itu berupa mujahadah, bersungguh-sungguh, war riyadhah, dan riyadhah, la yufidu dzalika fi tilkal muddah, tapi hal itu tidak bisa memberikan manfaat pada waktu itu. Wa qad sabbaha ba'dul arifina, maka sebagian ulama ahli tasawuf, arif billah, itu mengatakan dan menyamakan apa at-tabi'ata bi ardidati syauqin, menyamakan bahwa tabiat yang ada pada diri manusia disamakan dengan tanah yang memiliki duri. Faqad yakunu asy-syauqu ghalidhan, dan kadang-kadang tanah yang memiliki duri yang sangat tebal, katsiran dan juga banyak, la yanqati'u illa ba'da muddatin, yang hal itu tidak akan pernah terputus kecuali membutuhkan waktu yang sangat lama. Wa mu'anatin tammatin, dan usaha yang sangat sempurna. Wa qad yakunu qalilan dha'ifan, dan kadang-kadang tabiat itu disamakan dengan dati syauqin, tapi yang sedikit dha'ifan, yang lemah. Adna syai'in yuziluhu, yang hal itu merupakan paling sedikitnya sesuatu yang mudah untuk dibersihkan. Wa kadzalika, disamakan dengan arti syauqah, apa yang disamakan, awsafun nufus, beberapa sifat-sifatnya nafsu. Sifatnya nafsu yang dimiliki oleh manusia, qad takunu khabithatan, terkadang nafsu yang dimiliki oleh manusia itu sangat kotor, sangat menjijikkan, katsiratan juga sangat banyak. Fatahtaju, maka butuh ila muddatin tawilatin, untuk menghilangkan kotoran tersebut butuh pada waktu yang sangat lama, wasiddati mu'anatin, dan sungguh-sungguh yang sangat keras biqat'iha, dalam memutus masalah tersebut, yaitu nafsu yang sangat kotor. Fa'idha hasala, namun ketika sudah hasil al-maksudu, apa yang menjadi tujuan, walau fi akhiri nafasin, meskipun tercapainya di waktu akhir hayat, min umrihi, dari umurnya murid, kana huwal ghayatul qaswa, maka hal tersebut menjadi husnul khotimah, pungkasan atau akhir yang sangat baik dan memuaskan. Wa kana ma ta'ibu fihi, adapun perkara yang sudah murid usahakan, sudah lelah untuk melaksanakannya, haqiran, perkara tersebut merupakan perkara yang sangat remeh, bin nisbati lidzalik, dinisbatkan atau dikaitkan dengan hasilnya perkara yang dimaksud.
wa qad takunu ghairu dzalik, dan kadang-kadang tidak sama atau di selainnya perkara yang jelek tadi. Fala tahtaju ila tuli muddatin, maka untuk menghilangkannya perkara kotor yang tidak terlalu banyak selainnya di atas, maka fala tahtaju ila tuli muddatin, tidak butuh terhadap waktu yang sangat lama, wa kasrati mu'anatin, dan tidak butuh terhadap kerasnya atau banyaknya usaha untuk menghilangkannya. Sebagai tambahan dari sarahnya ini dijelaskan bahwa ketika seseorang itu berdoa ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongannya orang awam, kemudian yang kedua termasuk golongannya orang khos, kemudian yang ketiga adalah golongannya khosotil khos. Untuk yang orang awam, ketika berdoa itu mengharapkan apa-apa yang mereka inginkan tercapai. Tapi kalau tingkatan yang kedua orang khos, itu ketika berdoa mereka melaksanakan apa yang sudah menjadi perintahnya Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Tapi ketika orang yang ketiga ini termasuk golongan yang sangat khos dan sangat istimewa, maka ketika berdoa itu seolah-olah kita itu berhadapan dengan Rabbi. Artinya ketika Allah mengatakan, kita mengatakan ya Rabb, maka Allah itu juga seolah-olah menyembadani dan berkata ya abdi, seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa introspeksi diri, bisa lihat kita termasuk golongan yang mana, sehingga nanti bisa meningkatkan kualitas ibadah kita baik secara zahir ataupun secara batin. Mudah-mudahan bermanfaat. La yusakkikunaka fil wa'di wallahu a'lam bishawab. Terus melambung atas materi yang disampaikan, dulu cuma bisa menggarisbawahi ketika kita gak ditoh ampun sesuai kalau perintah lepas perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, semakan kita untuk tidak bosan-bosan untuk berdoa terus Allah dan bersungguh-sungguh doa kita. Namun ternyata doa kita belum istijabah sama Allah, tidak kabul, makanya sampai kita putus asa. Itu ya. Ketika kita terus-terusan sungguh-sungguh dalam berdoa, namun ta'khuril amat ya Allah, Bapak Allah malaki lambat sobung respon, artinya sobung pemberian dari Allah, maka solusinya kita jangan putus asa. Karena mana dia banyak jawab dulu siraoni kita di sekarang Allah pakun eka sokani kembang kan eka siraoni Allah kipakun nah kebahasan aku lagi kipakun rindu dengan sorangan kita doa terus. Karena doa kita kan itu jawabannya, karena Allah kita terus merintih, senang kita merintih, kita itu kayak ini terus senang rintihan kita bisa sama agaknya. Ya bisa juga kita coba terus lebih semangat beramal. Semakin tak etarema, semakin lambat pemberian Allah, kita malah semakin giat beramal. Bagi malah sebaliknya.
Karena apa yang berbebas dari keterangan? Apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu minta, ibu bergila orang sekilas napa sampean sokon tak kudu pas Allah ngabulkan sesuai kalaupun keinginan sampean, tapi kudu cocok sareng kasokan Allah. Kula terroh contoh nanya kamu gitu, cuma orang sombong gitu, tapi contoh bagus kan beliau si imam yang lima non gitu kan beliau nih muka-muka kabuti beliau kan berdegara imam kalau sepan acara para sukses sampai amin. kalau imam ibadah mabrur memoga pernikahan beliau kan amin. Misalnya pun Pak Imam kok cucu oleh cucu loh, ya mereka tak cucu. Nah bawi bagulan tahun cuma berdeh kemarin. Ternyata yang mereka tak boleh cucu, nyon cucu. Ternyata ada rahasia lain. Ternyata beliau Pak Imam pakun kamu dulu. Mungkin kan? Kakaknya Pak Imam kan Pak Guna Polong sana ibu kan? Mungkin kan? Misalnya Imam keluarga, Nabi ini kan keluar kakaknya. Ternyata tak bisa berkelek. Almarhum memang dari artinya ada skenario lain yang memang Allah persiapkan untuk kita meskipun doa kita tidak istijabah kayak kebulat itu. Bentuk to aja pun bekto si Allah tak aki. Ya Allah dalam bulan ini kabina terus umroh ya Allah paringin. Dan minta sebulan. Ya Allah tak kasokan sobu. Bekto tergantung Allah. Kasokan tergantung Allah. Mpen kasokan merah, Allah paling terlang, mijat lang. Mpen kasokan seminggu aki, Allah kasokan petong tahun aki, petong tahun saya bekerja itu. Jadi dia ujiannya tetap waktu terus berdoa dan berdoa. Kebangannya kan tinggal punya Allah sebenarnya kula tuha istiqe kabul atau tak kabul terserah junan pun kebangannya pun. Sehingga saya di nomor baca itu engkau tak takok tak kobater doa engkau tak tarik masalah Allah, tapi engkau saya kobater engkau tak paling kencing sareng Allah untuk doa Allah. Sederhana kan gitu. Yang saya khawatirkan bukan masalah doa saya diterima atau tidak sama Allah, tapi yang saya takutkan saya tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu terus berdoa. Artinya apa? Kalau pun kenceng doa, ketika pun paparing saya rahaja, napa boleh sampai istijabah itu nanya. Jadi bertona sesuai kalaban Allah yang tentukan, objek kenapa yang diinginkan juga tergantung kasokan Allah. Kula terlalu merah, Allah kasokan celam. Kula terlalu ras misalnya mobil. Yang beli mobil R3, ngapa di ini R3? Ada nggak gede kan? Tapi objek ke, kenapa yang kita kasokan ini tak tergantung keinginan kita. Apa dia pun kasokan Allah. Ya pada fima, ya tahu, tak tahu, intinya ada nih kapan? Mau lambat atau tak parengi, dia putus asa. Karena keinginan kita norok keinginan Allah. Bakto yang kita inginkan sesuai kelaban bakto yang Allah tentukan juga atas permintaan kita. Meskipun belum ada keterangan banyak bahwa doa kita kali itu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Ada kalanya situ langsung ke karya akhirnya, glep langsung cash spontan. Mungkin minta ya Allah udah terapinya boleh, terus sebulan bagi ini boleh. Bisa telepon mungkin tuh nggak kena bahasa kita biar ayuan gila langsung dipercepat yudah hirohu simpen paling gila ke akhirat Melan sama Nabi kita kaget dan di kenceran teman-teman bunyi raja kira doa kita sedang kabul sama Allah doa kita yang tidak kabul tak istijabah sama Allah bisa saja simpen pada akhirat. Karena ini yang dan apa langsung tarema itunya, apa tarema akhirat? Atau pilihan ketiga? Kenapa? Jawab gula
doa kita gak rinto digunakan untuk menolak sesuatu tak saya bakal menimpa kita, bisa. Ya Allah, abdi nanyoon ben yo becek teh ternyata kan tertolak dari tabrakan misalnya, bisa. Ben nyoon anak sesoleh semua tak kabul dia, ternyata dua anak soleh dibuat penebus kemudian cocok pakot ditanes ternyata pun tak kandung misalnya, keker dari gabungan misalnya salah ternyata pun lagu dari tarteban misalnya, bisa tahu untuk menolak musibah yang besar sebenarnya terjadi tapi tertolak kalau untuk anak kita. Kenapa intinya kita selalu berdoa kepada Allah apa-apa, karena doa merupakan suatu identitas bahwa kita masih merasa butuh pada Allah. Intinya kan, kenapa kita mau doa? Polana identitas kita butuh dekat Allah. Jadi orang mesti tanda doa berarti tak butuh dekat Allah. Dalam tanda kutip sombong, kan tanda doa. Ini kan ya, silakan tanya jawab disampaikan sampai pukul mana Mas? Mungkin pukul 4 lewat 5. Setengah 5 coba di mana? Setengah 5 boleh mana? Kita terus kita setengah 5 boleh mana nih orang? Kita sudah kita hadirin zaman. Meresap Sudah nak kabel ini. Ada berasa latar latar asal. Sekarang kadin tahun. Yang kulit tak mandi. Kalau mandi bisa menyusun musola di. Tuan saya nama. Kulema. Nah, kulema jangan pada. Gue udah numpak sepeda kok kalau 5 menit. Tidur tuh. Supir tak bambel. Kini tak bilang orang. Ya berdua belum map. Anda akan tiba di tujuan pukul 13 lewat 40. Sekarang apa ikut sama loh di yang bulan itu. Coba pada saya cuma 5 menit badan. Coba belum. Ini pada aja. Coba aja dengan orang yang mungkin ngereng bisa setengah 5 tanah apa loh. Di tanah apa tergantung si koki. Ya tore. Ya tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara nama teman diberi mic itu. Saya diberi kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sebut lagi. Saya pertama tanggola penapa alim pas penapa saya mau kitab. Eki manabi pon abid aduma saya kapul. Napa saya kau itu tak lempas kan? Tak apa. Cuman pertanyaan itu sekalian itu. Tendol aduma ampun abid. Sampun abid tendol pun berne busan siantua. Di nengkokan itu asal lain. Pola itu asiano itu semenan. Aduh minta lain nih, kenapa kayak ini? Di awalnya Kak Dinto, terus kita ke hajat Kak Dinto, ke haji, di yang pen abid Kak Dinto tenggole, aduh ini online kan pangeran. Tapi saya terkait dengan hal Kak Dinto, kenapa Kak Dinto termasuk perbuatan saya kayaknya untuk diri saya. Saya nomor 2 Kak Dinto terkait dengan penapa saya dibuki ke Dirul anak si soleh pas tak hari ini si soleh atau si solehan sedangkan perbuatan si anak Kadinto selama tengguna anyon ki amponnya nyulat Kadinto ponapa tengguna tetap berusaha karena Kadinto arokaki sitong kaenaan kabut manabi anak Kadinto berbuat sesuatu se tak sesuai dengan kabudan kan itu. Matur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak namanya kabur. Jawab nak panam ber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bukan kento. Si pertama kento saran terhadap pamaos kitab katena gak dinto manami bisa kento ngaku itu sama dur mata ilang kento karena zaman salangken dekat nasden politik tak teori sama dur dadi oleh napa budaya kesak mata ilang pemulaan aku oleh orang Indonesia cuma bersama turun ini sampai hilang ya. Jadi pertemuan datang tetap aneka menyampaikan arti itu bersama guru. Nomor 2 mereka bahas doa katibun apa karena pangeran pun lebih ngoningi saja makhluk mun adu angas tak wade cengan pokoknya karena pangeran pun gue tahu cuma arab nanti nabi dunia sana aja benar itu tak itu apa tak salah jadi ada berdoa tak cengan anak apa mak pandai tu anak bola tak hafal lain anak bagus kan nikah hafal dan apa maksudnya mana bibi sama itu karena pangeran kan pun oning jet nikah makhluk ni kan makhluk butuh Allah betina pakai ini tak cinta jangan itu agak itu dari pendengar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait doa Tegula pro katanya masalah sampai kapan, sampai bila kita doa, napa sampai kabul. Contohnya, seumpama kita pengen sepeda tapi mobil pas teka hajat, kenapa sampai teka hajat, atau contoh-contoh yang lain. Intinya saya ingin saya tanyakan sampai kapan batasan kita doa. Memang kayaknya tidak ada batasnya, tapi ketika napa diinginkan kita terkabul, napa sampai kengkak neto. Seumpama pas pengen mobil dikabul, terus pengen mobil dikabul, pengen mobil dikabul. Seumpama, oke, itu intinya sampai kapan? Pokok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikasih Tung napa bisa ngalle nanti. Tai kabul lah pengalle tu anak. Ngene dua lain. Nomor 2 anak cengkal, adu abon soleh, pakun cengkal. Rumah. Anika, makanya di Hikam itu adalah suatu kitab yang disuruh satu lagi. Coba. Saya kata lupa aja. Seneka, kitab Hikam nikah dari Ibnu Athaillah. Ini akan membahas tentang masalah Abu Qadir ngisiin hati. Kita belajar hikam untuk mengisi batin kita agar supaya kita itu punya
pangangkep. Masalah doa, ud'uni astajib lakum. Buat minta angkut dulu. Astajib lakum mesti ijab. Karena berartinya sobung doa ni kita ijab tu. Karena ni kawan tu Allah. Aduh. Doa kali-kali tahu apa? Napa bayi dengan saya akan diepet oleh Allah dari keinginan A, B, C, silahkan. Cuman ketika saja itu, bertentu lesan paru tu andi pangangkep bahwa doa kau lagu kita ini masalah. Situ kuncinya pangangkep. Mana bisa mengkenika berarti batin kita masih belum terisi. Ini mana kita ikut etarema kalian Allah. Karena ud'uni astajib lakum. Kedua Allah minta awal masingko pasti cari. Nah, tentang masalah baru saya minta Allah Ta'ala lebih mengetahui, lebih oning dari budan-budan. Mungkin jika kita Nabi Sallam minta bukol, tapi bukol sekiranya nak apa jadi kami tak paling lagi dia. Emil yaki, orang selebih manfaat berfokus pada budan-budan. Karena kanya ini, ya pengsebilan ni kanja khairan lahu, berkata-kata khairan lahu. Pola perang saya minta pas tak paling kemudian paling yang lain nikah khairan lahu kenikah paparing kenikah seperti bagus pun muku hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor 2 betul. Kenapa betul kaulah doa Allah Taala mak kadang tak sesuai betul saya minta betul pola nasi nanti lagi betul Allah. Jarak antara sebulan 2 bulan ke 2 bulan kenikah khairan lahu juga. Kadang orangnya pun kasusu terus barang anak makin juga. Tapi Allah Ta'ala nyuruh orang nampak kira-kira mampu nih barang saja. Akhirnya situng kuncinya adalah pangangkep be'aba bahwa kenapa sih kasukannya Allah kadinto bangsa lebih bagus muku ada bagian apa minta nama kita terus-terusan lah minta aku nampak terus terguna ke gila bahwa mundur tengkulan di kapas tak doa anika berarti tidak ada kenapa kurangnya harapan di tengkulan kurang harapan, kurang ngarep hamba dekat Allah Ta'ala. Anika ya pun saya ada rasa kenapa? Ini ada ini betul terang. Jadi kurang apa itu betul dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikah yang tidak diinginkan. Bila pun tak paling lagi untuk anda kemudian ambu misalnya kurangnya mana kurang apa ngampuki aman. Terus yang nomor 2 no? Anak soleh. Adu anak soleh. Tak paling Pakun cengkal. Masuk. Aiki termasuk dengan ikan termasuk juga dengan ikan khairan lahu. Rasa bani anu mungkin kenapa cengkal wakun dan kita harus introspeksi diri Khairan lahu. iya kan mungkin cengkal dari untuk mangken pada akhirnya dikit bisa bagus. Mungkin Allah Ta'ala ngujin dia betantang ngadepi anak ini. Iya. Ujin aja nikah termasuk keuntungan karena
menabi Allah Ta'ala muji dengan banyak, ini kan akan dinaikkan derajatnya. Ini menabi wanita. Dan begitu diangkat derajatnya Allah Ta'ala. Kemana intinya tidak ada doa itu yang kita tolak. Ada. Benar-benar. Yang penting kita andi pangan kup ni kan benih luar. Dia lumem pangan kup. Mana bini luar, anggupan mereka pikiran ni nanti. Tapi mana bini dalam ni hati betul boleh sama barajun pangkul ni kat pangan kup. Ni kan. Tadi nama? Kita tanya saya pertama. Dua-duanya pun masuk ini. Dua-duanya kan bermasuk. Terus ditanya saya nomor 2. Kapan ambu aduk anu si Pak Didi? Pak Didi. Masukkan. Kemudian saya nomor 2 kan. Metelok nih Ustaz tak. Ahmad. Pak Didi berapa? Dari Pak Didi nikah harapan. Nanti dunia Hasan. Oh, doa pagi benda-benda ada. Karena panggil kon ngawuni terus kata je. Nah, ini kan bungkol lah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kan bungkol lah. Fid dunya hasanah. Ya Allah, atina anyona hari ini keburusan dengan dunia dan keburusan dengan akhir. Bungkol nih kamu, ringkas. Ini kan ringkas. Jadi kalimat daripada doa ini kan wajib nikah. Itunya anyon bagus. Terus dengan akhirat juga bagus. Jadi kan simpel. Gimana ini? Doa ini simpel. Oleh kan karena pendek-pendek kan. Oleh gendu. Selesai aja dah betul. Kejaman. Oleh. Kau cuma turun kas. Jadi mana bi orang yang pun nyampe ke sana banyak doa gitu. Orang yang pun nyampe panggilin. Ini kan awak banyak doa. Apa nah dia? Awak banyak doa. Pon aja kenapa sih? Jadi kalaupun udah langkah kita ini jalan. Tak mana biar doa. Allah Taala dengan dia pun. Saya nomor telok dari Ustaz Ahmad Sudawi. Sampai kapan berdoa? Ambu doa. Bocok bambu. Aduan ini tak usah bambu. Sampai akhir hayat kita doa. Karena doa ni kan arupati setong pangarep. Menabi pun andi pangarep berarti hubungan Allah, hubungan hamba dengan Allah ni kan dekat. Entahlah. Jadi mana Nabi goda tu, ini kan coba pun, aduh, kelasa masalah kelasa. Itu kan orang kenapa pun orang saya khas orang saya baca pernah. Tapi kan saya di apa nggak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berjanji Nabi, terus Nabi kita jangan, mun kita enggak terus apa? Ordoner. Mana jika sebentar, mana bi orang yang sudah pas nikah lain permintaan. Ya Allah, muka-muka kepabelaan nengi pandian dengan Nabi. Muka-muka abdina sarang jangan cari itu kepabelaan ini. Naungan pandian dengan Nabi Muhammad. Nikah. Mengita kan baru ini. Ordoner. Selain Vario minta apa? Minta apa? Tetapi tidak ada batasnya kita berdoa. Karena doa ini kan merupakan suatu pangarep ba'abah. Pangan ba'abah ja'abah ini kan dibutuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang buat doa ini kan kebutuhan kan kayaknya sudah tidak ada. Jadi apa? Masuk ni? Ada kemiskinan tak?
Mengenai jawaban si guru. Apa Yan? Apa Yan? Ada tambahan kan? Mau tambahin aku lah simpel, aku cuma ingin menyampaikan karena sering juga ini komponen untuk Ramadan. Apa yang terbaik yang harus kita minta pada Allah? Minta apa kurang? Nyonan apa pada Allah? Maka jawabannya adalah minta supaya bisa melaksanakan ketaatan, bisa melaksanakan napa-napa saya tuntut sama Allah. Kembangannya ini awal permintaan terbaik. Permintaan saya nggak ya Allah, mau kepina tetap istiqomah, sholat lewat waktu ya Allah. Permintaan terbaik kan ya, mau kepina tetap bisa berteror disebut ya Allah. Orang apa-apa saya perintah sama Allah yang dituntut itu pintar supaya kita tetap lazim istiqomah. Seperti minta apa jero. Allah kan tak merintah numpak pajero kita kan. Bukan lunak. Mungkin kan cuma Allah merintah sholat benar, bertelur sepona, doa benar. Ayat-ayat apa kan? Nabi yang ini. Ketiga ini kan objek yang kita minta itu yang terbaik. Dan doa terbaik, doa al-jawami, lafadznya ringkas tapi mencakup keseluruhan. Di antaranya minta afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Masuk afiyah. Sejahtera dunyana, sejahtera agamana, sejahtera akhirat. Afiyah ini kayak artinya sehat. Artinya sehat. Moga-moga sehat afiat kok, jadi kan sering kan. Berburu maka pura, alhamdulillah gula sehat walafiat, kan ini sehat walafiat, sehat sejahtera, sehat malu loh. Mas gula sebab maknanya nggak sah afiat. Kita sebut doa ringkas tapi mencakup semuanya. Afiat orang artinya kita terhindar dari napa-napa kita senangi. Ini kan afiat. Tak senang neraka kita hindar, tak senang dekat zina terhindar, tak senang ke minuman terhindar, kita tak senang nyake orang sepok maka terhindar dari dunia. Kita tak senang ghibah kita terhindar dari dunia. Kita tak senang ngolati hal-hal seperti makruh kita jauh dari dunia. Ini afiat, selamat dari terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Makna afiat ini bahkan sampai titik jabot puncaknya selamat dari neraka. Di afiat atau ringkas tapi maknanya luas. Al-jawabi bahasa kitab dengan hadis di doa il-jawabi, lafadznya ringkas tapi isi maknanya kandungannya mencakup terhadap segala aspek. Sampai bila saya pun makam ambil pun makam bila yang dibilang makam sabu makam awam nilai kau liambung dengan makam kita. Anak kecil pura mak cabut malu loh. Kamu coba cek rumah lekas kur. Anak kita nak gurun apa gitu. Tapi itu juga dengan apa itu? Saya fokus mak habis kalau saya coba mak lekas gurun apa kur. Doa nikah ini, itu akan dimungkin banget. Kita sendiri pak. Doa nikah andi syarat, andi rukun, andi kalembang, andi gotoh, andi cek. Di antara kalembang ada orang halal. Ini saya kepul dulu doa. Doa apa dulu bisa kepul? Dengerin yang orang halal. Laku janah misalnya kan doa anti kalembang. Di antara kalembangnya di antara antar kalembang
dan yang kita konsumsi jadi barang halal. Apa itu nak? Tembus. Ini kan beda hadis ngetren kayak sakit. Karena saja tuh doa, bagaimana doamu mau dikabulkan. Wa ta'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa wudiya biharamin. Kakak nambahna haram, nyenom akuyana haram, perangkat-perangkat sebelumnya haram. Bagaimana doamu akan diistijabah? Ini tak nyaman nak. Sebelum nyaman kopi-kopi, doa itu memang terus bukan gitu. Ini tak nyaman aku juga boleh ya. Malah kita lebih berhati-hati. Bila kan nyaman loh, terus doa minta ketung ya. Alternatif dua nikah gitu, belum nikah. Tapi situng sisi aspek pernikahan juga harus diperhatikan. Mungkin tuh aja luka udah penuh oleh Allah mata pare sering majuan sombong kan ya. Berarti sering nyaman kabur. Udah pernah tuh amal lo kita pare Allah. Ada kan yang paling kerjaan apa gitu. Kena kabur. Nomor 2 wafil. Atena wafil. Aduh, tapi tak oning apa sih? Efektif. Mila nama Nabi bahasa Arab panjenengan tak oning nggak makna kan? Apa tuh loh? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris tak nak bisa. Paham itu boleh tu. Artinya tepat kita lisan guna, ya. Ate ni kan oning hadir, ate hadir, ate hadir. Jangan sampai kita mau lisan malolok tapi hati melayang-layang amat. Karena tak ada yang ngofil. Kota apa kita lisan mau tapi apa tak oning napa isen lisan. Tak oning isen lisan. Kira mana cuma se ngofil. Ngofilnya lupa lalai. Lisannya on. Mungkin on kan. Badan saudara orang banyak menonton. Tujina biha min jamil ahwali wal afat Abdilana biha jami'al hadat. Kalau salawat apa bagus, apa salah paham, tak paham bagus. Dua selain misalkan yang gimana kita bisa menjengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah, apa hasanah, anak siapa tau ini. Kan tak tahu kan. Beli ya Allah, atina itunya nyokon saya. Ya akhirat saya selamat dari neraka ya Allah. Kan ini yang biasa. Ini pun tahu nih kan. Mudah bulan akhirnya kan. Sebab beristilah Allah tidak akan menerima doanya orang yang lupa. Ini kan tak nyaman tak boleh. Lagi-lagi dasar berarti harus fondasinya modalnya apa? Al-ilmu. Al-ilmu. Cuman akhirnya apa? Sampai bila? Enggak juga. Ilmu makam bila bila kali hampa juga. Tapi makam orang-orang gila terus apa usul fawas terlain terus apa? Terus mana mana pada orang aduh hati segila pun ya Allah Tuhan nak tak boleh bro. Kan boleh jadi. Nasi beri wan. Nasi malam mohon ya Allah. Nasi beri. Kena lain juga jangan boleh kan malam minta apa dia tu. Ngada tu ya pernah juna apa kata si malam awal. Nah ini apa? Paden. Dengan ini kan. Idem. Iya. Artinya corak todus bro. Idem. Idem. Tapi kunci lagi, ini harus kunci satu. Semakin Allah gak diminta, maka Allah semakin dermawan. Beda dengan makhluk. Semakin manusia diminta, maka semakin cerai. Coba ambil. Anu lakuna surya. Satu malam diplomat. Hari ketiga di Samsung ya.
Mari ini hari keempat. Alah, orang tangannya di budina. Mungkin kan ada tambah. Orang semakin dibentak kan dengan tambah pekil kan gitu. Hari aku boleh saya minta aja. Tambah ngerong karena pun makhluk. Tapi mana bi Allah, semakin Allah diminta maka Allah tambah longan, tambah jud, tambah karom, tambah dermawan. Jadi dia pentingnya doa. Terakhir sama nakula lebih aku di TV manit da'a ali walidayhi bil maghfirah ba'da kulli salatin faqad adda haqqa walidayhi. Orang mun saben ba'da salat lema waktu doa mohon ampunan dak orang sepodoana orang ketika engkau memenuhi hak orang sepoh seolah-olah kita pun alaksana kita wajiban dak orang sepoh. Saben lestari salat mendoakan orang tua supaya sapora sareng Allah. Gitu Rabbi fili lagi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anu ning artine kan. Orang nol kilo ning ngono. Ya Allah. Ampunilah aku. Enak tika kurang. Amin. Cuma kamu maksudnya tahu nih. Kamu maksudnya seperti hafal kan tika. Tapi nanti tika. Rabbi artinya ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana menyayangiku waktu kecil. Kena arti dari Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bilang anak kula yang bilang kita kan kecil, tahun sama bisa nafal berarti gitu aja gini ada bilang Rabbi fili wali walidayya pokok 5 kali intinya sehari dan malam sholat berarti sekalian kita sudah melaksanakan kewajiban kita terhadap orang tua. Kita besok senang tak orang sepona kalau pas satu sholat sama sepona segitu jadi pikir nyentak apa nyentak berbuat baik waktu tepat. Cuma doa ini yang penting lebih saya orang sepuluh kita pun mendahului kita minimal yang akan kita. Sehingga apa kita berwarna sepuluh oleh mahkota heran oleh mahkota heran boleh dimau kok kan itu ya Allah jeria berna pola anak berna rutin minta istighfar kok supaya besoknya pora berna dulu. Itu berkat doa yang diminta oleh anakmu supaya aku mengampunimu. Maka tidak juga dong boleh mahkota bagi dia anak banyak memintakan ampunan untuk orang sepuluh dua dari Allah. Ini apa? Lima lebat no. Coba bi, beda boleh? Laki kan? Beda selain. Ayah ni beda. Selain. Laki kan? Masa, kamu terlestari ibu di beda. Apa berdoa kasar Itu beda ni. harus harus utama lebih mengangkat tangan daripada tidak. Oke, simpel pertanyaannya. Kamu kenapa utama mana doa angkat tangan? Sama tak angkat tangan, buat angkat kaki. Coba, ini lagi simpel tanya sesuai kalau benar-benar Pak Didik. Simpel padat berisi. Ayah nih, betul. Dan kau udah simpel juga, kenapa doa juga dari mah. Kenapa doa juga dari mah. Aku jadi juga. Mana bi contohnya rasa, mana bi yang pulang berasa, siap cong, juru amat diocak. Karena ilmu saya enggak. Nah, mau jangan nikah terjadi apa ketika di kamu masih doa coba dalam bahasa ini. Doa coba ada kamu. Bagaimana masalah gua masalah sakit Oh, tidak cuma saya gila. Saya nggak coba kalau kok napo dia bisa gila bertahu kan. Harus di ilmu angin. Artinya pun apa doa coba rasa tetap Allah yang ngabulkan atau setan? Mana bitin gaula
se muskil berkaitan kaula karena dan kaula ring awam. Mana bisa seperti adua minta kelar umrah. Nanging pas tak kelar kan tak khairallahu jibun saya. Kenapa tak aros serta sifat Allah Taala nengi ano kadisa suudzanni hanya malaikat Allah Taala udhuni astajib lakum ini dalam permintaan nafsina tapi minta umrah pasti kanti khairan lahu jadi saya tuguna wajib le Ya bang. mana biring awam kan seperti tan kaula kan suudzanni lecehkan Allah Taala berarti Jika aja angkat tanang kan mau doa. Doa ya Allah si fulan fazina ya Allah. Doanya doa coba. Kan kan. Mun saya banyak angin kalau tahun itu permintaan guna. Nah, penting insyaallah gitu kok mantap ya noro hikam ya. Baca dari orang banyak. Amin. Akan enggak apa. Karena kan tak mantap. Tantang-tangan itu benar. Gimana bi sakit nambai bila sifat ini nikah Hadratus Syekh Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil ketika memberikan pengertian tentang masalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Nikah hasanah itunya nikah beliau menafsir istri solehah. Di mana bikin keluarga cocok nih yang mana kena tawassul dengan Nawawi istri solehan. Pak Didi ngiring Pak Didi. Pak Didi ini nganggur. Soleh. Soleh apa nih? Soleh. Gimana di sebagian mufasir nih kan nafsirnya kalian ilmu sinafik nampak. Saya kan kui santri-santri. Cetabin enak bang. Cetabin nih. Nama cetabin mentapin enak. Bagaimana lagi nih nama? Oh. Habis Pak Bini kapil dari situ tahu. Udah coba prakteknya. Dari situ tahu. Dari situ. Tahu. Bagaimana? Jawab benang. Saya jawab. Gimana di angkat tanam? Bagusnya angkat tanam karena sunnah. Kemudian saya nomor telok tentang masalah bisa nimbul lagi suuzon ke pangeran. Nika karena ilmu lagi orang. Artinya perlu nyari ilmu. Mumpun orang andi ilmu nika insyaallah amaliyahna tonton ben ilmu. Sesuai kada ben sunnah ben ketak ben praktekna kisah para solihin. Nika pentingnya orang andi ilmu. Berarti kudu ngaji banyak ilmu. Cek sampai andi pangrasa ben suuzon ka pangeran. Coba nih kawan sini. mana bitingkatan ring awam kati abdina kipak kunjana si ano napa timbul anuan mengepikiran berarti lecek kan pangeran jarang kuduan yastajib lakum pasti isampatani terus umrah apa sih kanta lain katanya melecek saya abdi najak nasiano badan ngi gulungan ring awam kisaran nak ring awam ini kasih tuh tak ngaji kesalahannya boleh kasar kila ras bila kan beda tingkatan epon mana biring awam titel dari pangeran mungkin awam mana bi khas pakuna khas kan ketika itu mana bisa seperti abdi apa jat nang titel lagi nang awam kasar masalah tingkatan awam jalur masalah duaan benih masalah seebas sebulu Nursaki nasi Pak Didi bila mana bi seaslina kita ngaji hikam nika benih tugas kita untuk anilai orang arwah tukang ngicok arwah tukang zina tukang minum tapi arah apa doa nama mustajab kabul pangeran aslina benih tugas kita untuk menilai cuma kalau kita melihat oleh tapi dia sampai anilai misalnya arwah doa nama mustajab keng ampu minum ampu azina ampu ala maksiat berarti membeda singat kenikah torai orang kenikah berarti tak eka senengi di pangeran karena pangeran pusing ngiding ngegituan
berbeda dengan orang seka sengi pangeran itu santos tak tulis sembadan. Kak Dinta tak bertentangan antara masalah pangeran neka Busen kan. Sedangkan sepat pangeran siapa mereng kabar dan gaula sepat Rahman Rahim. Mungkin sanika. Kesimpulannya sanika. Kita tidak usah cawe-cawe ketika memang wilayah Allah. Kita tidak bisa ikut mengatur saya memang ketika memang wilayah Allah. Ada bila minta sepeda motor, apa yang sepeda ekor. Nah, wilayah Allah apa yang sepeda ekor. Kita pilih sepeda motor, Allah memilih sepeda ekor. Maka kita tidak usah cawe-cawe norok ngatur Allah supaya bareng kepada tak bisa kan cek norok ngatur ini tanamkan ke dia bahwa bila kan bahasanya ya taruhi benih pada ini kita memilih ini Allah memilih ini ternyata kita memilih umroh Allah memilih pada ini bisa Roma di Roma misalnya. Pertanyaan kan Allah maklum bukan karena pilihan Allah adalah yang terbaik. Meskipun musibah sakit memboros atau orang memboros Allah mak jangan sampai di ini kayak Allah mak lecek kok memboros lagu tahun maki pun sakit. Karena cara memaknai yang kedua, lagi-lagi kita harus menyerahkan kepada Allah bahwa pilihan Allah tetap yang terbaik. Sira oning dan memboros minta kau kok alalar sakit ini jongkok. Hikmah makasa. Sira oning dan minta boros alalar kata aku tahu ibu nyator yang bilik selek. Jadi harus kita tanamkan pilihan Allah adalah tetap yang terbaik meskipun tak nyaman. Itu kan benar. Meskipun tak nyaman asal ayat rohuna ulan apa namanya asal ayat guna. Kalau kena tak nyaman aku senang. Gimana ketika yang terbaik dari Allah. Kembang katanya ke kembang kan. Nah karena tika bu lagi betul bu. Sama-sama diberi mungkin kan? Mungkin Pak melaki latih saya tajam nah anak politika sampai negeri kira-kira latih saya tajam nah kira kan ini dia permotoran karena yang terbaik untuk anak itu adalah permotoran bukan anak latih saya tajam logika naik itu yang terbaik. Ketika apa mendoa doa buat SN dari SC Tusa, ada mestinya dua muka silaturahim. Bisa dilihat bahwa tidaklah seorang mukmin berdoa kepada Allah yang di dalam doanya tidak ada suatu kemaksiatan dan tidak ada muka silaturahim. Orang mukmin satu ada ke Allah pasti istijabah dengan catatan esenata kemaksiatan sarang ke silaturahim bisa kan? Oke, ini kan. Jadi ini konsepnya juga aku. Misalnya menjenengan toko sebelah oleh dan malam di motor bangkrut berarti tahu ya. Kalau malaikat mau tak iya buat nambah murid iya ya malaikat. Pengambil jebela. Nah pampian ngandel lagi na dua anak pian, apa ngandel lagi na dua anak malaikat. Kau masih di kelas tembus. Tembusan malaikat. Buat kita tangkul tuh na online. Ini malu, ya Allah, motor bangkrut ya Allah. Kau malaikat muda. Iya buat naik motor bangkrut kesalahan. Pas saya tembus saya malaikat.
Anda tak bisa, anu lagi coba. Meskipun lebih oleh pelaku dosa dan mesti soal supaya bisa beri. Kasar pentingnya arte itu selalu mengadili betul. Dalam dari sifat-sifat saya seperti itu. Cukup pergi? Malam pun. Cukup. Kalau Ustaz Ngangkat tangan gila bro lagi. Cuma ini kalau aku jorok lepo. Mana di teks hadis dan itu lorosan bro pundak bro. Dengan ini kalau mana kamu? Jadi kita kan nyelamin. Mana tak napa gitu. Yang saya utama tak terus yang mungkin terus belum yang agak berdoa. Nah, yang dengan amin ya Allah. Berat mau cak sana kakek. Kena versi 1. Boleh tahu sama apa? Doa. Tahu Sepintas. Mungkin aneh lanjutan apa? Mana mantap baca cong. Wah, tahan mangkat tangan. Tahan apa? Boleh telok kalian minta telok cara minta kalian. Si fokus nggak nikah. Kita bocor nggak nih? Kita bang nikah tahan apa? Amin ya Allah. Satu jari. Bisa nak waktu dengan amin. Tahan mana? Bisa. Kita bang nikah tahan apa? Yang masih terbaik lihat lagi Rasulullah. Aneh ya. Sampai apa bahasa desa? Sampai terlihat putih-putih ketiaknya nih. Putih ketiak. Sepote kali mau nggak sepote. Ketiak oning ketiak, maturan kali mau. Putih-putih, kenapa kali mau halus? Dia jangan maturan lah. abu-abu. Abu-abu pusok. Kiwan, Gede boleh. Katina moderator. Dari anu. Boleh nak boleh. Tambahan apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh itu yang pertama klarifikasi tentang Pamanda. Itu maksud daripada istilah astajib ke inter. Astajib ke mana apa? Ini astajib. Terus boleh juga teringat ke pertanyaan Ibu Gadi Guru. Bagaimana Paman Nabi minta coba karito Pareman pangeran Panbapunten. Karito perlu diperjelas. Di fungsi astajib itu maksudnya saya bilang Pamanda kena alingko dari bagaimana apa astajib karito. Kan ini astajib. Karena mungkin perlu pemahamkan itu. Eki, terima kasih. Bila kali itu kan Datang. Ya salat tuh. Doa berkala anyun umroh contohnya tapi ganti lain Khairullah. Eki Senika Ikannya sudah jelas bahwa ibaratnya contoh bina qawlihi ud'uni astajib lakum jika fima yaktahu laka. Ini kan kembali ke teks, kembali ke teks. Fima yaktahu laka. Allah Ta'ala nikah narima doa setiap ada acara orang-orang yang doa Allah fima yaktahu laka. Kopi pasta Sesuatu kota benar panpon apa sepacet epel ngaji saya Allah Subhanahu wa taala. Epel ngaji. Ini kan ngecek. La fi ma tahtaruhu li nafsika. Ikan kan jelas kan? La fi ma tahtaruhu li nafsika. Punten benih barang atau benih hal-hal se epeletif benih se epeletif ini kan ingat jadi mana kembali ke pertanyaan mungkin doa umroh kemudian ibaratnya khairan lahu jadi khairan lahu ini kan artinya benih misalnya umroh kemudian ibaratnya selebih nikah tapi khairan lahu nikah selebih bagus dekawak nawarin senikah. Kenapa menurut Allah Ta'ala selebih bagus
selebih ngepas, selebih amal faedah kalau nanti kaitannya. Benih sama mintana orang pas itu roti Allah Taala. Karena kan jelas teksnya sudah jelas bahwa binahwi qaulihi ud'uni astajib lakum fima yaktaruhu laka. Sesuatu saya diberi haji sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana boleh khairan lahu bener bilang. Ini kan artinya ikan kalaban sesuatu, kalaban hal saya lebih fokus mengkuat orang saya juga. Saya unik Allah Taala meninggalkan benda jeneng rahasia. Oke. Kestona mana secara teks mana astajib lakum ura seolah-olah Allah pasti mengabulkan. Kalau bersyarat sepintas mana mengabas ayat ini Udhuni doa berkapikan astajib yang betul kok mengabulkan sebuah lagu maksud itu mengabulkan oleh aktsarul mufassirin al-makna wahiduni wa'buduni ataqabbalu ibadatikum wa awfiru lakum wa ajabu lakum wa antabakum. Ini tarik tahu maksudnya engkau harus mentauhidkan padaku bernakotu tauhid setepat tentang sengkok buat nakotu nyempel kangkok tepat engkau bakal narema ibadana benar engkau bakal kira mana nastajib engkau bakal narema ibadana benar engkau bakal nyapora benar engkau bakal nyampedan itu anak benar engkau bakal akhir benar mana nastajib mana biasanya secara teks ayat astajib lakum. Tapi syaratnya buang harus wahiduni maupun buat tauhid wa'buduni. Persis sekarang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i dada'an. Orang yang berdoa pasti Allah sebadani. Cuma syaratnya fal yastajibu li atau orang kok wal yu'minu bi iman kan kok lallakum yarsyudun. Juga syaratnya apa nutut kalau kita bilang. Nah, awalnya saya bilang orang ya doa di kalian doa di waktu doa di rukun doa di mana apa waktu selain adanya itu memang untuk kasut. Jelas ini pergi. Berarti hal gak dinto masalah doa saya kata remah saya melalui syarat-syarat saya kan seperti orang khas atau benar di atas orang khas mana biring awam taoning syarat taoning napa cuma karena si anu nawahit taki keimbau koran naring awam kenapa tak bisa tarik mas anu permintaan naring awam mana bi reken keluna aku tuh aki syarat-syarat reken khas kota benar saya lebih khas maka pendeknya bertelok alternatif doang bertelok bisa kan langsung kepadanya punya bisa simpan simpanan kita pakai barang di akhirat telok bisa saus itu nebus busan kemudian bisa saus masuk nama telok nebus belai sebagai kekeluargaan apa coba kemudian mesti telok kenapa alternatif telok kenapa dengan syarat dan dengan kondisi tak coba telok kenapa? Telok opsi yang akan kita terima seperti kita anti koting rohmi bentak esai tentang dosa kemaksiatan Tuhan esai Mungkin boleh? Sambungnya boleh. Boleh. Jauh ini kenapa boleh datang jam lagi tumpukan juga Tak kerja. kayak tafsir Fathul Bayan juga saya makna astajib lagi
Kita harus mentauhid dulu bang itu tauhid karena bahagia sir akidatul awam. Sampai Allah bodoh, iya gila ini orang perbedaannya atau sampai Allah bodoh tak bisa kan? Kau tak bisa bukti Allah bodoh, Allah kita, Allah bakal kau tak bukti kan? Itu ni. Kenapa tak pergi? Muka baca berkata. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.